السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان کے نئے وزیر صحت منسکھ منڈویا نے کورونا وائرس کی وبا سے لڑائی کے لیے 23,000 کروڑ کے ایمرجنسی پیکج کا اعلان کیا ہے اور کہا کہ مرکز اور ریاستیں مل کر اس منصوبے پر عمل کریں گے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اسکیم کے ذریعے صحت کے بحرانوں سے نمٹنے کی تیاریوں کو مضبوط بنایا جائے گا اور بچوں کی نگہداشت صحت کے بشمول صحت انفراسٹرکچر پر توجہ دی جائے گی۔ وبا سے مشترکہ لڑائی میں ریاستی حکومتوں کی مدد پر زور دیتے ہوئے وزیر صحت نے کہا کہ ہمیں کووڈ سے مل کر لڑنا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہر ریاست کی ہر ممکن مدد کریں۔ اس پیکج کے تحت 736 اضلاع میں پیڈیاٹرک یونٹس قائم کی جائیں گی۔ حکومت نے ٹیلی آئی سی یو خدمات کی فراہمی اور سرکاری نگہداشت صحت نظام میں 20,000 آئی سی یو بیڈز کی فراہمی کا بھی اعلان کیا ہے۔ مرکزی کابینہ میں تازہ رد و بدل کے بارے میں میڈیا میں خوب بحث چھڑ گئی ہے۔ کئی لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہر سیاسی کارروائی یا نظام کو جانچنے کا پیمانہ صرف ایک ہوتا ہے اور وہ یہ کہ عام آدمی پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ کیا اس سے عام آدمی کی سطح زندگی بہتر ہوتی ہے؟ کیا لوگوں کو بہتر زندگی ملتی ہے؟ تو کیا مودی کابینہ میں کی گئی یہ بڑی تبدیلی عام لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق لا سکے گی؟ کیا مرکزی کابینہ میں چہرے بدلنے سے ملک بھر میں وسیع اور خوفناک غریبی، بے روزگاری، مہنگائی، بچوں میں عدم تغذیہ، صحت خدمات اور اچھی تعلیم کی کمی، کسانوں کا بحران، بدعنوانی، دلتوں اور اقلیتوں پر مظالم جیسے مسائل دور ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، اس لیے کہ یہ صرف ڈرامہ ہے۔ ہندوستان کی زبردست معاشی اور سماجی برائیوں کو دور کرنے کے لیے ہندوستانی عوام کو جدید ذہنیت کے لیڈروں کی قیادت میں ایک عظیم تاریخی جدوجہد اور عوامی انقلاب کرنا ہوگا، جو ذات اور مذہب کے دور کو توڑ کر ہی ممکن ہے۔ ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 43,393 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس وقت ملک میں سرگرم کیسز کی مجموعی تعداد 4,58,727 ہے۔ 2,98,88,284 مریض بازیاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 44,459 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سال 2021 میں ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے حد اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ جنوری سے اب تک موازنہ کریں تو پیٹرول کی قیمت میں صرف 18 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ ڈیزل میں بھی تقریباً 16 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ آئی او سی ایل کے اعداد و شمار کے مطابق یکم جنوری 2021 کو قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول کی قیمت 83 روپے 71 پیسے فی لیٹر تھی، جو اب 9 جولائی 2021 کو 100 روپے 56 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ دریں اثنا یکم جنوری کو دارالحکومت دہلی میں ڈیزل 73 روپے 88 پیسے فی لیٹر تھا، جو اب 89 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے، یعنی پیٹرول کی قیمت میں ہر ماہ اوسطاً 3 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں نے پیٹرول، ڈیزل اور پکوان گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے خلاف اپنی آواز اٹھائی اور مطالبہ کیا کہ فوری اضافہ واپس لیا جائے۔ مشترکہ کسان مورچے کی اپیل پر ایک طویل احتجاج کیا گیا، جس کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں کسان قومی اور ریاستی شاہراہوں پر اپنی گاڑیوں کے ساتھ جمع ہوئے اور حکومت کی توجہ عوام کی تکالیف کی جانب مبذول کرنے کی کوشش کی۔ احتجاجی اپنے ساتھ موٹر سائیکل، کار، ٹریکٹرز اور دوسری گاڑیاں لے کر آئے اور دھرنا دیے۔ کسان لیڈر لکھبیر سنگھ نے بتایا کہ مظاہرہ پرامن رہا۔ پیٹرول کی قیمت دہلی میں بھی 101 روپے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ دہلی سے قبل ملک کے کئی دیگر مقامات پر پہلے ہی پیٹرول کی قیمت 100 روپے کو پار کر چکی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ اتر پردیش میں آئندہ سال کے اسمبلی انتخابات میں چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کا مقابلہ ریاست کی بیواؤں اور یتیموں سے ہوگا۔ اسدالدین اویسی نے کورونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران ہوئی اموات پر ریاستی حکومت پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ کی دوسری لہر کے دوران اتر پردیش حکومت کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی موت ہوئی اور غریبوں کی نعشیں گنگا ندی میں تیرتی ہوئی دیکھی گئی۔ کتے انہیں گھسیٹ کر دریا کے کنارے لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاسپٹلز میں لوگوں کو آکسیجن اور بیڈز نہیں مل رہے تھے۔ اویسی نے بہراج شہر میں پارٹی دفتر کا افتتاح کرنے کے بعد کارکنوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخابات میں یوگی کی لڑائی اور عورتوں اور بچوں سے ہوگی، جو اس حکومت کی وجہ سے بیوہ اور یتیم ہو گئے ہیں۔ اویسی نے کہا کہ اتر پردیش کی ماؤں اور بہنوں کو اوم پرکاش راج بھر کے بھاگے داری سنکلپ مورچے سے کافی امیدیں ہیں، جو چھوٹی جماعتوں پر مشتمل ایک اتحاد ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے اپوزیشن جماعتوں سے بھی خواہش کی کہ وہ اس مورچے میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس عزم کے ساتھ انتخابی میدان میں اتر رہے ہیں کہ یوگی کو 2022 کے انتخابات میں دوبارہ چیف منسٹر نہیں بننے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو آج ہم سے ڈر ہے، انہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم نے 2014 اور 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا، اس کے باوجود وہ نریندر مودی کو شکست نہیں دے سکے تھے۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ وہ ایک بڑے مقصد کے ساتھ اسمبلی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقتدار میں اپنی حصہ داری کے لیے لڑ رہے ہیں، ووٹ بینک بننے کے لیے نہیں۔ اتر پردیش کے تمام 75 اضلاع میں
कई मुकामात पर तसादुम और उम्मीदवारों से पर्चे जात नामजदगी छीन लेने की इत्तलात के दरमियान ब्लॉक पंचायत सदर के ओहदों के लिए नामजदगियां दाखिल की गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी कारकुनों पर तशद्दुद में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। ब्लॉक प्रमुख के इंतखाबात के लिए नामजदगी के कागजात दाखिल करने के दौरान गोरखपुर, संभल, सीतापुर, सिद्धार्थनगर के अलावा कई अजला में जुमेरात को बड़े पैमाने पर तशद्दुद के वाक़यात की इत्तला है। सबसे ज़्यादा ऐसे वाक़यात पेश आए जब अपोजिशन के उम्मीदवारों को नामजदगी के कागजात दाखिल करने से रोका गया। सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश के साबिक असेंबली स्पीकर माता प्रसाद पांडे पर हमला किया गया। सीतापुर में 3 अफराद गोली लगने से जख्मी हुए जब एक आज़ाद उम्मीदवार मनी देवी कमलापुर में नामजदगी का पर्चा दाखिल करने आई। उन्हें अंदर जाने से नामालूम अफराद ने रोक दिया और वहां पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग कर दी गई। अयोध्या तहरीक के दौरान मरने वालों की कुर्बानियों को एजाज़ अता करते हुए योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने उत्तर प्रदेश की सड़कों को इनके नामों से मौसूम करने का फैसला किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य ने कहा है कि हुकूमत रियासत की सड़कों को कार सेवकों से मौसूम करेगी जिन्होंने 1990 के दहे के अवाइल में राम मंदिर तहरीक के दौरान जान दी थी। अफगानिस्तान के वसती सूबे गौर में सैकड़ों मुकामी ख्वातीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में शरीक ख्वातीन ने बंदूकें थाम रखी थी और वो अफगान तालिबान के खिलाफ नारे लगा रही थी। गौर सूबे के ख्वातीन डायरेक्टरेट की सरबराह हलीमा जो खुद मुजाहरे में शामिल थी, उन्होंने कहा कि बाज़ ख्वातीन ने अफगान फोर्सेस के वास्ते अलामती हिमायत का ये पैगाम भेजा है। ताहम मुजाहरे में शरीक मुतअद्दिद ख्वातीन ने बावर कराया कि वो लड़ाई के मैदानों में जाने के लिए तैयार हैं। बरतानिया में रुकन असम्बली नाज शाह ने साबिक बादशाहों और मलिकाओं के मुजस्समों की तजलील के खिलाफ कानून साजी के दौरान पार्लियामेंट में शान रिसालत की तौहीन पर भी सजा देने का मुतालबा किया। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक कनाडा में साबिक बोर्डिंग स्कूलों से कदीम मुकामी नस्लों के बच्चों की हज़ारों खबरें बरामद होने पर एहतजाज के दौरान बरतानिया के बादशाहों और मलिकाओं के मुजस्समों को गिरा दिया गया और इन पर कालिक मल दी गई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने इस अमल को मुजस्समों की बेहुरमती करार दिया था, जिसके बाद पार्लियामेंट में बादशाहों और मलिकाओं की मूर्तियों की तजलील और तोड़फोड़ पर 10 साल कैद की सज़ा का कानून पेश किया गया। इस मौके पर मुस्लिम खातून रुकन असम्बली नाज शाह ने एक निहायत जज्बाती और पुरजोश तकरीर में शान रिसालत की हुर्मत का मामला उठाते हुए मुतालबा किया कि सिर्फ बादशाहों या मलिकाओं के नहीं बल्कि हमारे नबी की तौहीन पर भी सज़ा का कानून बनाया जाए। तेलंगाना में ज़रई अराज़ियात के डिजिटल सर्वे के लिए हुकूमत की जानिब से कायम करदा आला इख्तियारी कमेटी ने 20 एजेंसियों का इंतखाब किया है, लेकिन 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से अभी तक डिजिटल सर्वे के आगाज़ को हरी झंडी नहीं दिखाई गई। ओहदेदार चीफ मिनिस्टर की जानिब से सर्वे की इजाज़त के मुंतज़िर हैं, क्योंकि सर्वे के सिलसिले में दरकार तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर सहूलतें इकट्ठा कर ली गई है। वज़ीर आला की जानिब से मुनक़िदा आला सतही इजलास के बाद डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे, सेटलमेंट और लैंड रिकॉर्ड्स ने प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों से दरख्वास्तें तलब की है। किसानों की अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ और अराज़ी के रिकॉर्ड में उलटफेर को रोकने के लिए वज़ीर आला ने डिजिटल सर्वे का फैसला किया है, जिसके तहत अराज़ी के हुदूद का तयीन किया जाता है। वायएसआर तेलंगाना पार्टी सदर शर्मिला ने कहा कि रियासत में राजन्ना राज्यम लाने नई सियासी पार्टी तश्कील दी गई है। 50% नशिस्तें ख्वातीन को मख्तस की जाएंगी। फलाही हुक्मरानी फराहम करने में केसीआर नाकाम हो गए हैं। अभी तक ना तो नोटिफिकेशन जारी किया गया और ना मुलाजमतें फराहम की गई। कोरोना वबा को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल नहीं किया गया, फिर भी तेलंगाना पर 4 लाख करोड़ के खर्च का बोझ आयद हो गया। आज अपनी नई पार्टी का ऐलान और झंडे की रस्म इजराई के बाद खिताब में शर्मिला ने कहा कि जब तक राजशेखर रेड्डी थे, अवाम के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। वही मुस्कुराहट बहाल करने वो सरगर्मियां शुरू कर रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर और इनकी गलत पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत की तकसीम के मौके पर तेलंगाना के हिस्से में फाजिल बजट आया था, ताहम 7 साल के दौरान 4 लाख करोड़ रुपए के खर्च का बोझ आयद हो गया। गुर्बत की सतह घटने के बजाय बढ़ रही है। 1 रुपया किलो चावल की खातिर राशन शॉप्स पर कतारें हैं। इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल करके केसीआर के खानदान ने रियासत को लूट लिया है। वर्किंग सदर टीआरएस केटीआर ने कहा कि रियासत में चीफ मिनिस्टर केसीआर का मुकाबला करने कोई सियासी ताकत नहीं है। चंद कायदीन नए फ़कीर को भीख की जल्दी की तरह मुजाहरे कर रहे हैं। सिंगारनी बीएमएस सदर के मलिया की टीआरएस में शमूलियत के मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पदयात्रा का सीज़न चलने वाला है। मुख्तलिफ कायदीन एक दूसरे पर सबक़त ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पदयात्रा करना चाहते हैं करें, इससे सेहत में बेहतरी बरकरार रहेगी। केटीआर ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय को मशवरा दिया कि वो हर गाँव का जायजा लें और दही इलाके किस तरह तरक्की कर रहे हैं इस पर गौर करें। तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी साल 2020-21 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ऑनलाइन दरख्वास्तें अदकाल की तारीख में 31 जुलाई तक तोसी कर दी है। एडिशनल सेक्रेटरी एससी डेवलपमेंट राजा सलोचना की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक हुकूमत ने SC, ST, BC, OBC, अक़लियत और जिस्मानी माजूर तलबा के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फराहम करने का फैसला किया है। स्कॉलरशिप की मंजूरी और इजराई में शफाफियत के लिए ई पास पोर्टल पर वेबसाइट फराहम की गई है।
تلنگانہ ای پاس.cgg.gov.in پر آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہے۔